பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜே ஜே சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக நமக்கு தொகுத்து அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி அறமும் அன்பும் அரசாங்கமும். அரசனே தர்மத்துக்கு காரண புருஷன், ராஜா தர்மஸ்ய காரணம் என்று ஒரு முதுமொழி இருக்கிறது. இதன் அர்த்தம் என்ன என்று பார்க்கலாம். முதலில் தர்மம் என்றால் என்ன? மனிதராக பிறந்த எல்லோருக்கும் பசி தாகம் இருக்கிறது. அவர்கள் வசிக்க ஓரிடம் வேண்டியிருக்கிறது. குளிர் வெயிலிலிருந்து காப்பாற்றிக் கொள்ளவும் மானத்தை ரட்சித்துக் கொள்ளவும் ஆடை அணிய வேண்டியிருக்கிறது. இதற்கெல்லாம் மனிதன் வசதி செய்து கொள்ள வேண்டும். ஏதோ ஒரு தொழிலை செய்தே இதற்கு வசதி செய்து கொள்கிறான். அத்தியாவசியமான சுய தேவையை பூர்த்தி செய்து கொள்வதோடு ஒவ்வொரு மனிதனும் பிறர் விஷயமாக சில கடமைகளை நிறைவேற்றவும் வேண்டியிருக்கிறது. ஒவ்வொருவனும் ஏதோ ஒரு குடும்பத்தில் பிறப்பதால் அந்த குடும்பத்தில் இருப்பவர்களுக்கும் பிற்பாடு கல்யாணமானதும் மனைவி மக்களுக்கும் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ள வேண்டி இருக்கிறது. தன்னுடைய சமுதாயம், தேசம் இவற்றுக்கெல்லாம் மனிதன் கடமையாற்ற வேண்டியிருக்கிறது. பல விதத்தில் சுய தேவைகளை பூர்த்தி செய்து கொள்ளலாம். பலவிதத்தில் வீடு நாடு இவற்றுக்கான கடமைகளை செய்யலாம். ஆனால் மனத்துக்கு தோன்றியபடியெல்லாம் இவற்றை செய்யாமல் எவருக்கும் தீங்கு விளைவிக்காத விதத்தில் அதீதமான காமமும் குரோதமும் கலக்காமல் செய்ய வேண்டும். தன்னையும் மேம்படுத்திக் கொண்டு அனைவரையும் உயர்த்துகிற விதத்தில் தொழிலையும் கடமையையும் செய்ய முடியும். இவ்வாறு சம்பந்தப்பட்ட அனைவரது ஆத்ம அபிவிருத்திக்கும் அனுசரணையாக இக உலக காரியங்களை செய்வதற்குத்தான் தர்மம் என்று பெயர். பலர் கூடி வாழுகிற சமூகத்தை அவர்களது பலவிதமான காரியங்களில் உரசலில்லாமல் சமூகம் முழுவதும் ஆத்மாவிருத்தி அடையும் முறையில் சீராக வைத்திருக்க வேண்டும். இப்படி செய்வதே ராஜாங்கத்தின் கடமை. பிரஜைகளின் லௌகீக வாழ்க்கையை ஒழுங்கு செய்து அவர்கள் ஆத்மாவிருத்தி அடைகிற வாய்ப்புகளை எல்லாம் பூர்த்தி செய்து தர வேண்டியது ராஜாங்கத்தின் பொறுப்பு. இதனாலேயே ராஜா தர்மஸ்ய காரணம் என்றனர். ராஜாங்கம் தனி மனிதர்கள் இவர்களுக்கு பலவிதமான காரியங்கள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன. எத்தனை காரியம் இருந்தாலும் அதற்கெல்லாம் மூலமும் நோக்கமும் அன்பு என்ற ஒன்றாகவே இருக்க வேண்டும். காரியம் என்று ஏற்பட்டால் அதன் விளைவுக்கு ஆளாகிற ஒன்றும் இருக்கத்தான் செய்யும். காரியம் செய்பவன் இருப்பது போல் காரியத்தின் விளைவுக்கு ஆளாகிற ஒருவனும் இருந்தே தீருவான். விளைவை அனுபவிக்க போகிறவர்களிடம் பூரண அன்பு வைத்தே எந்த காரியமும் செய்ய வேண்டும். அன்பிலேயே எந்த காரியமும் பிறக்க வேண்டும். உலக விகாரங்களில் யுத்தம் முதலியனவும் அத்தியாவசியமாகி விடுகிற நிர்பந்தம் ஏற்படுவதுண்டு. சிலருக்கு தண்டனை தர வேண்டி நேருகிறது. ஆனால் யுத்தம் செய்யும் போதும் தண்டனை தரும் போதும் கூட எதிராளியிடம் துவேஷம் கொள்ளாமல் அன்புடனேயே செய்ய வேண்டும். காரியம் எப்படிப்பட்டதாக இருந்தாலும் காரியம் செய்கிற மனசில் அன்பு தவிர வேறு எதுவும் இருக்கக்கூடாது.
அன்பு வேறு. புத்தரும் காந்தியும் சொன்ன அகிம்சை வேறு. அன்பினால் லோகக்ஷேமத்தை செய்யும் போது தப்பு செய்பவர்களுக்கு ஹிம்சை தருவதை தவிர்க்க முடியாமற் போகலாம். அப்போது ஹிம்சையில் தோஷமும் இல்லை. ஆனால் தண்டனை பெறுகிறவர்களிடமும் நம் மனசில் அன்பே இருக்க வேண்டும். லோகக்ஷேமத்தை மட்டுமின்றி அவனுடைய க்ஷேமத்தையும், அதாவது இனிமேலும் இதே கெடுதல்களை செய்து அவன் பாபத்தை பெருக்கிக் கொள்ளக்கூடாது என்பதையும் உத்தேசித்தே அவனுக்கு ஹிம்சை தர வேண்டியிருக்கிறது என்ற உணர்வோடு சிக்ஷிக்க வேண்டும். காமம், குரோதம், துவேஷம், வஞ்சனை இவற்றை பூரணமாக நீக்கிவிட்டு லோகக்ஷேமத்துக்காக எந்த காரியமும் செய்யலாம். அன்பு ஒன்றே சகல காரியங்களுக்கும் வழித்துணை, கைடு ஆகிவிட்டால் உலகில் உள்ள பல தீமைகள் தானாக சிறுக சிறுக மறைந்து போகும். இது என்னுடைய உபதேசம் அல்ல, இதுவே பாரத தேசத்தின் சகல ரிஷிகளும் முனிவர்களும் தந்திருக்கிற உபதேச சாரம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். அது கந்தர் அலங்காரத்திலிருந்து ஒரு பாடல் சொல்றார் அருணகிரிநாதரே. முடியா பிறவி கடலில் புகார் முழுதும் கெடுக்கும் மிடியாற்படியில் விதனப்படார். முடியா பிறவி கடலில் புகார். இந்த பிறவி கடல் சம்சார சாகரம். இந்த சம்சார சாகரத்துல மாட்டின்னு வெளியில வரவே முடியாது. இது முடிவே கிடையாது. பிறந்து இறந்து புனரப்பி ஜனனம் புனரப்பி மரணம். சேத்துல எப்படி வருது? நீங்க காலை வைக்கிற சேத்துக்குள்ள மாட்டின்னுட்டோன்னு வச்சுங்களேன். ஒரு காலை எடுக்கணும்னா மற்றொரு காலை அழுத்தினாதான் இன்னொரு காலை எடுக்க முடியும். இப்ப வலது காலம் எடுக்கணும்னு இடது காலம் நல்லா அழுத்திக்கணும். சரி, வலது காலம் எடுத்தாச்சு. இப்ப இடது காலம் எடுக்கணும் பண்ணணும், மறுபடியும் வலது காலம் அடிச்சாதான் இடது காலம் எடுக்க முடியும். இப்ப மாத்தி மாத்தி ஒரு கால் இங்கேயும் அங்கேயும் வச்சுட்டே போறோம், வெளியே வர முடியாது. அப்ப ரெண்டு காலம் எடுத்து நம்ம வெளியில வரணும்னா அப்ப ஒருத்தன் வரணும். நம்ம ரொம்ப நம்மளோட சக்தி உடையவனா இருக்கணும், நம்ம கிட்ட கருணை உடையவனா இருக்கணும், நம்ம காப்பாற்றக்கூடிய சக்தி மாத்திரம் காப்பாற்றணுங்கிற எண்ணமும் அவனுக்கு இருக்கவனா இருக்கணும். இந்த மூணு இருக்கணும். அவனுக்கு சக்தி இருக்கணும், அவன் அவைலபிளா இருக்கணும், நம்ம மேல பரிவு உள்ளவனா இருக்கணும், நம்ம காப்பாற்றணும் எண்ணம் அவனுக்கு இருக்கணும். இத்தனை இருந்தா தான் கரணம் காரணம் கர்த்தா எல்லாம் அவன்கிட்ட இருக்கணும். அப்படி பார்த்தா வந்தாதான் நம்ம காப்பாற்ற முடியும். அப்ப அவன் என்ன பண்ணுவான்? அந்த கேள்வி வச்சு தூக்குறா பாருங்க, அது கணமா அவனுடைய பத்ம ஹஸ்தியான அப்படின்னு வச்சுக்கிடுவாங்க. அப்படி அவன் வரணும்னு என்ன பண்ணுவாங்க? இங்க யார் வருவாங்கிறார்? முடியா பிறவி கடலில் புகார். அப்படி முடிவில்லாத அந்த பிறவிங்கக்கூடிய சம்சார கடலுக்கு இவன் போய் மாட்டான். யாரு மாட்டான் பின்னாடி சொல்லப்படுறார். அது மட்டும் முழுதும் கெடுக்கும் மிடியார் பிடியில் விதனப்படான். நம்ம ஒரேடியா சுத்தமா அழிச்சு ஒண்ணுமே நடுத்தல கொஞ்சம் நிறுத்தல் பாருங்க. அந்த வறுமைங்கிற பிடி, இந்த வறுமைங்கிற பிடிக்குள்ள மாட்டிக்கொண்டு கட்டப்பட மாட்டார். யார் கட்டப்பட மாட்டார்? இப்படி ஒரு சேர்த்து வேண்டிய வர இந்த மாதிரி கஷ்டப்பட மாட்டார், துயரப்பட மாட்டார், விசனப்பட மாட்டார். இந்த துன்பங்கள்லாம் கிடையாது. யாருன்னா வெற்றிவேல் பெருமாள், அடியார்க்கு நல்ல பெருமாள், அவுணர் குல மடங்க பொடியாக்கிய பெருமாள். யார் எப்பேற்பட்ட பெருமாள்? வெற்றிவேல் பெருமாள். கையில வெற்றியை தரக்கூடிய வேல். அவன் எங்க போனா அந்த வேலாயத்தை யூஸ் பண்றான், அது ஜெயத்தை கொடுத்து விடுது. பெரிய பெரிய அரக்கர்கள் தான் ஜெயிச்சவனாச்சே. அவன் கையில வேலாயுதம் வரைக்கும் முருகனுடைய வேல் தான் ரொம்ப முக்கியமா. ராமனுடைய ராம நாமாக்கு தான் பவர் ஜாஸ்தியா. ராமநாமத்தை சொன்னாலே எல்லாம் நடந்துடுறவங்க. அப்ப முருகனுடைய வேலை நினைச்சாலே போறோம். அப்பேற்பட்ட கையில வேலை வச்சிருக்கக்கூடிய பெருமாள் அடியாருக்கு நல்ல பெருமாள். அவன் சாதாரண பெருமாள், நல்ல பெருமாள். இந்த பெருமாள் ஒருத்தன் பேர் வச்சுட்டாமா. வச்சு முனிவர் ஒருத்தருக்கு பிடிக்கலையா? என்னடா நீ எல்லாம் பெருமாள் பேர்லாம் வச்சுட்ட, நீ ஆச்சாரம் அனுஷ்டானம் கிடையாது, பூஜை புனஸ்காரம் கிடையாது, நீ கீழ்குடியில பிறந்திருக்க, நீ வச்சுக்கலாமா? சரி சாமி மாத்திக்கிறான். மறுநாள் ரொம்ப நல்ல பெருமாள் பெருமாள் வச்சுக்கூடாது, நல்ல பெருமாள் வச்சு. அது மாதிரி இங்க நல்ல பெருமாள். யாருக்கு நல்ல பெருமாள்? இவர் முழுதும் கெடுக்கும் மிடியார் படியில் விதனப்படார். இப்படி எப்போதும் நம்மை
துன்பத்தில் ஆழ்த்தக்கூடிய அந்த வறுமைங்கக்கூடிய பிடியிலே நாம் உழலாமல் காப்பாற்றக்கூடியவர் யாருன்னா வெற்றிவேல் பெருமாள் கையில வெற்றி தரக்கூடிய வேலை வைத்திருக்கக்கூடியவர் அடியார்க்கு நல்ல பெருமாள், அவருடைய பக்தர்களுக்கு ரொம்ப நல்லவர் அப்படின்னார். அவர் வேற என்ன பண்ணிருக்காரு? அவுணர் குலம் அடங்க பொடி ஆக்கிய பெருமாள். ரொம்ப சாதாரணவன் நினைச்சுக்காத, ரொம்ப சாதாரண. நமக்கு ஒரு வேலை நடக்கணும், நீங்க இன்னாட்ட போங்க அப்படிங்கிறா, நமக்கு ஒன்னே சந்தேகம், சார் அவர்கிட்ட போனா நடக்குமா, என்ன அபிகட்டர் அவ என்னெல்லாம் பண்ணிருக்கா தெரியுமா, அப்படியே ஒரு எடுத்து விடுறாவா. ஓஹோ அப்படி பண்ணுறேன், அவ்வளவுதான் பண்ணாலும் இது ரொம்ப சின்ன சமாதானம், நான் கண்டிப்பா போறேங்க. இது ராமனுக்கே இந்த சோதனை நடந்திருக்க. ஆஞ்சநேயர் சக்கியம் பண்ணி வைக்கிறார், சுக்ரீவ சக்கியம் பண்ணி வைக்கிறார். நீ ராமனுடைய பாதத்தை பிடிச்சுக்கோ, அவனோட சக்கியம் பண்ணிக்கோ, உனக்கு வாலிகிட்ட இருந்து ராஜ்யத்தை மீட்டு கொடுப்பார் எல்லாம் சொல்றாரு. சந்தேகம் வந்துருச்சு, இவன் ஒண்ணுமேல மர உரிய தெரிச்சு பரதேசமாரி வந்திருக்கான், இவன் என்னத்த பண்ணிட போறான்னு. வாலி கிட்ட யாரு போனா அவன் எதிராளியோட பலத்துல பாதி வாலிக்கு போயிடுங்கிறான். இப்படின்னு இவன் போய் என்னத்த பண்ண போறான் அப்படின்னு இவருக்கே ஒரு சோதனை வச்சாராம். 7 வந்தி மரம், 7 வந்தி மரத்தையும் ஒரே பாடத்தை தொலைக்கணும்னா தேவையா அந்த ராமருக்கு? பாவம் இல்ல, அவன் நினைச்ச இடத்துல இருந்து அந்த ராவணனை பொசிக்கலாமே. ஒரு கணம் நினைச்சிட்டு அவனை அலறி கொண்டு விட்டு போயிருப்பானே இல்லையா? ஏன்னா மனுஷனா அவதாரம் எடுத்ததுனால அந்த மனுஷனுக்குள்ளதான் நடக்கணும். அவர் கூட ஒரு இடத்துல என்ன ஆச்சுன்னா கோபம் வந்துடுத்தான், அவருக்கு அந்த தெய்வம்னு காட்டிக்கூடிய சூழல் வந்துடுத்தான். அப்போ சமுதிர கரையில் நிக்கிறாராம், சமுதிரராஜன் வழி விடணும், வழி விடலையாம். ஒரு க்ஷணம் இப்ப பாரு என்ன பண்ணா, பானத்தை எடுத்து வச்சுட்டான், பில்ல கீழே வச்சிருந்த இதை பாரு ரத்த வச்சிருப்பா சமுதிரத்தை, டே அப்படின்னு கூப்பிட்டான். அவன் ஓடி வந்தான். சமுதிரத்துக்குன்னு ஒரு நியத்தியை வச்சதே நீங்க தான், அதை விட்டு வழி விடுன்னு நான் வழி விட்டேன்னா அப்புறம் அவன் கண்டவனா கேட்பான் வழி விடுன்னு. எப்படி விடுறது? டோன்ட் கிரியேட் பிரசிடென்ஸ் சொல்றோம் இல்லையா? அது மாதிரி இதுக்காக நீங்க போட்ட ரூலை மீறப்படாது, நீங்களே தான் வரல, என்ன ஆகும் நீங்க வழி விடுன்னு சொல்லி நான் வழியை விட்டுறேன்னு வச்சுக்குவா. இவர் சொல்லி ஏன்டா வழி விட்டேமா, அப்ப என்னை விட நீ பெரிய ஆளா இருந்தா வழி விடுவா. சமுதிரராஜன் நான் ரொம்ப பெரிய ஆளு, எனக்கு கட்டளை போடக்கூடிய யாருன்னா இருக்க முடியும்? இந்திரன். நீ இந்திரன் இல்ல, அப்ப இந்திரனுக்கு பெரிய ஆளா தான் நீ சொல்ல முடியும். அப்ப யார்? நீ மகாவிட்டு தான் வந்திருக்க, நீ மகாவிட்டு தான் வந்திருக்க சொல்லிருக்க. நான் செஞ்சு போச்சேன், உன் அவதாரமே போயிட்டேன். ஏன்னா ராவன் அப்படின்னா வர வாங்கியிருக்கான், மனுஷனால் தான் சாகணும்னு. இப்ப நீ மனுஷன் இல்லையான்னு தீர்மானம் மாட்டேன், உன்னால அவனை கொல்ல முடியாது, இதுக்காக தான் வரல. அதுக்கப்புறம் சரி ஒரு தபஸ் பண்ணணும், தபஸுக்கு மயங்கி நான் வழி விட்டுதான் சொன்னா தபஸ் பண்ணா வழி விட்டார். அவருக்கே சோதனைகள் இருந்திருக்குன்னா இங்க நம்ம என்ன பண்றோம், முருகனை கேட்போம். இந்த முருகன் எப்படிதான் என்னுடைய கட்டத்தை நான் போக்கிடுவார், அவருக்கு என்ன அப்படி இருக்கு, வேலை வச்சிருக்கா, சரி நான் ஒத்துக்கிறேன், நல்ல பெருமாள் தான் அடியா இருக்கு, அதுவும் ஒத்துக்கிறேன். அவுணர் குலம் அடங்க பொடி ஆக்கிய பெருமாள். இந்த ராட்சசாவுடைய கூட்டம் குலம் இருப்பாங்க, அது அவுணர் ராட்சசர்கள், இவருடைய கூட்டம் குலம் எல்லாமே எப்படி பொடி பொடியா இருக்கான், தூள் தூளா இருக்கான். கிரௌச்ச மலையே பொடி ஆக்கணும் இல்லையோ, அப்படி எல்லாத்தையும் தூள் தூளா ஆக்கணும், பொடி பொடி ஆக்கணும்னா அவனுடைய திருநாமம் புகழ்பவர். என்ன அவனுடைய நாமத்தை சொல்ல முருகா என்று ஓதுவார், நெஞ்சில் முருகா நினைக்கும் இருகாலம் தோன்றும் இல்லையா? அப்படி முருகான்னு சொல்றவாளுக்கு என்ன பண்ணுவானா, இவன் முடியா பிறவியை ஒழித்து விடுவான், பிறவிக்கடல்ல இருந்து எடுத்துவானா. பிறவி பெருங்கடல் நீத்துவார் தான் நம்ம பார்த்தோம், இறைவன் அடி சேராதான். இங்க அதே பாச்சு அவனுடைய அடியை சேர்ந்து விட்டோமான பிறவிக்கடலை தாண்டி விடலாம். வள்ளுவர் சொல்லும் போது அவனுடைய திருவடியை நாம் நாடவில்லையானால் பிறவிக்கடலை தாண்ட முடியாதுன்னு. இவர் பிறவிக்கடலை தாண்டவானா யாருன்னா அவனுடைய பாதத்தை சேர்ந்தவர். 2 பேரும் சொல்றா ஒரு மாதிரியே சொல்லல. இங்க சத்தியம் பத தர்மம் தெரலாமான்னு சொன்ன புரியா சத்தியம் அப்பிரியம் வேதத்துல. அதே வள்ளுவர் சொல்லும் போது பொய்மையும் வாய்மை இடத்து உரை தெரிந்த நன்மை பயக்கும். 2 பேரும் மாற்றி சொல்றாங்க. அங்க நன்மையை தரும்னாலும் நன்மையை தராதுன்னு உண்மையை சொல்லாதேன்னு, இவர் நன்மையை தரும்னா பொய் வேணாலும் சொல்றாங்க. அப்ப பொய் உண்மைக்கு சம்மாடுமா, இதெல்லாம் நல்லது விளையாடுதுன்னா ஒரு பொய் சொல்லலாம். அதனால இப்படி சொன்னாலும் இங்க மாற்றி என்ன சொல்றாரு இவர், இப்படி ஒரு பிறவி பெருங்கடலை தாண்ட வைக்கும், நமக்கு ஏற்படும் வறுமைகள் எல்லாத்தையும் ஒழித்துவிடும் அந்த வெற்றிவேலுடைய பெருமானவன் அவனுடைய அடியாருக்கு எப்பொழுதும் நல்லதையே செய்வான். அவன் யாருன்னு அசுரர்களை எல்லாம் அழித்தவன் ஆக்கக்கூடியவன். அவனுடைய திருநாமத்தை சொன்னோம்னாலே நமக்கு எல்லாமே கிடைக்கும், அள்ளி கொடுக்கும். அவன் வள்ளி மணாளன். வாரியார் சொல்லும் போது வள்ளல் வள்ளி அப்படிங்கிறவன். இப்போ பொன்னி அவருடைய புருஷனுக்கு பொன்னன்னு பேர். அது மாதிரி வள்ளிய கல்யாணம் எப்படி இருப்பான்னா வள்ளல். அவன் பேரே வள்ளல் ஆச்சு, வள்ளியின் கணவன் வள்ளல். அதனால அவன் வள்ளல் பேரே அவனுக்கு கொடுத்தனால அவன் எல்லாத்தையும் வாரி வாரி வழங்கக்கூடிய வள்ளலாக இருப்பான். அவனை அண்டினவருக்கு எப்போதுமே எந்த விதமும் குறையும் இல்லாத பண்ணிடுவார். நம்ம அனாவசியம் இந்த பூலோகத்தை என்ன பண்றோம்னா, ஒண்ணுமில்லாத மக்கள், நம்ம கிட்ட சரணின்னு போகக்கூடிய மக்கள், நம்ம கிட்ட தீர்ந்து படுத்த சொன்னா ஓடி போற மக்கள், கட்ட வந்த காலத்தை கிட்ட துளி கூட நிக்காத அற்ற குடத்தில் அருநீர் பறவை போல் உற்றுழித்தீர்வார் உறவல்லன்னு அவையார். அதாவது குளத்துல தண்ணி ஒத்துப்படுத்தினா பறவைகள்லாம் ஓடி போயிடுமா. உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம், அழகா அந்த தாமரை மேல உட்கார்ந்துக்கும்,
இந்த தண்ணியை பார்த்து ரொம்ப வாத்து அன்னப்பறவைலாம் சுத்தி சுத்தி வர எல்லாம் பண்ணுவான். அந்த குளத்துல வெயில் காலத்து தண்ணி வத்து போயிட்டு ஓடியே போயிடுவான், எங்க தண்ணி இருக்குன்னு பார்த்துன்னு. அக்குளத்தில் கொட்டியும் ஆம்பலும் நெய்தலும் போலவே ஒட்டி உருவார் ஒருவன். அந்த கொட்டி, ஆம்பல், தாமரை அந்த மாதிரி செடிகள்லாம் தண்ணி வத்து போய் அப்படியே அமைங்கி போய் ஒண்ணுமில்லாத ஆயிடுமா. திடீர்னு ஒரு மழை பெஞ்சோன்னா தண்ணி வந்தாலும் திரும்பி அந்த செடியெல்லாம் மறுபடியும் முடிச்சு திரும்பி அள்ளி தாமரை எல்லாம் பூக்க ஆரம்பிச்சுமா. அது மாதிரி வருத்தம் அடைந்த போது அதை விட்டு அகலாமல், நம்மளை விட்டு போகாமல், நம்ம கட்டப்படும் போது நம்மள கூடவே இருந்து நமக்கு நல்லதெல்லாம் பண்ணி நம்மளை திருப்பி உதாரணம் பண்ணி நல்ல நிலைக்கு கொண்டு வர வச்சு திருப்பி நம்மளோட உறவாக்கால அவதான் உண்மையான உறவுன்னா. அது இல்லாத எப்படி இருக்கா உலகத்துலன்னா மக்கள்லாம் எப்படி இருப்பாலாம், அருமை ஓங்கிட உறவு கொண்டாடி அவனிகள் தம் செயல் நிறைவேற வேண்டி வருவார் போவார் மானிடர் சிறிது வாழ்வினில் நிலையாய் நிற்பார் அரிது. ரொம்ப சிம்பிளா தான் கேட்டேன். பொருள் உண்டாகில் பகையும் தேரும், பாசமும் நேசமும் தேடியே சேரும், அரியது உலகில் உண்மை அன்பாம், அது இல்லாததும் அவனியர் பண்பாம். அண்ணன் தம்பி அரியனர் சோதரி அன்னை அப்பன் என்றே கூறி கண்கவர் பற்பல கற்பனை காட்டி காலமெல்லாம் புகழ் மாலைகள் சூட்டி பண்ணிசைக்கின்றார் பாரினில் மாந்தர் பலன் காண்கிற்பின் பறந்திடும் வேந்தர். மண்ணுலகில் இந்த அவலமோ பொதுவோ மானிடர் மாறிடும் காலமோ எதுவோ. சின்ன இதுல அருமை உங்கிட்ட உறவு கொண்டாடி என்னென்னவோ உறவு சொல்லிட்டு வருவாங்க. நமக்கிட்ட பணமும் வந்து சொத்து சுக நிறைய இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு அந்த உறவு இந்த உறவு, அவளுக்கு நான் உறவு இவாளுக்கு நான் உறவு, அப்பா நம்மளா சேர்ந்து இப்படி சொல்லி ஒருத்தர் வருவாங்க. அவர்கள் தம் செயல் நிறைவேற வேண்டி வருவார் போவார் மாந்தர். அவருடைய காரியம் ஆகணுன்றதுக்காக எத்தனையோ உறவு முறைகள்லாம் சொல்லிட்டு எல்லாரும் வந்து போயிட்டு இருப்பாளாம். வாழ்வினில் நிலையாய் நிற்பாரு. யாராவது கடைசி வரைக்கும் இருந்து நமக்கு ஏதாவது உபகாரம் பண்ணுவான்னா கண்டிப்பா பண்ண மாட்டான். எப்படி இந்த பறவைகள்லாம் தண்ணீர் தீர்ந்து போன குளத்தை விட்டு ஓடு அந்த மாதிரி ஓடியே போயிடுவாங்க. பொருள் உண்டாகில் பகையும் தீரும். ரொம்ப பணம் வச்சிருக்காட்ட யாரும் வந்து பகைமை எல்லாம் வச்சுக்க மாட்டாங்க. எதுக்கு சார் அவளோட சண்டை, அவ கொஞ்சம் ஒத்துமையா அனுசரிச்சு போனா நமக்கு ஏதாவது தருவாரே இல்லையா, அப்படிதான் ஜனங்கள் இருப்பாங்க தவிர அவள்கிட்ட பகை வச்சுக்க மாட்டா. பாசமும் நேசமும் தேடியே சேருமா. அவட்ட ஏதோ காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி அவளோட போயிடுவாங்க. பணக்காரன் எப்பவும் ஒட்டி ஒரு மோதாதைக்கு அவள் கூட அனுசரிச்சு போய் நம்மளும் ஏதோ லாபத்தை அடையலாம்னு போகலாம். அரியது உலகில் உண்மை அன்பா. உண்மையான அன்பு எங்க இருக்குன்னா அதுதான் உலகத்துல கிடையாது. அது தேட வேண்டிய மைக்ரோஸ்கோப் வச்சு பார்க்க வேண்டியிருக்கு. அது இல்லாதது அவனியர் பண்பாம். இந்த உலகத்துல இருக்கிற மாணவருடைய பண்பு என்னன்னா, ட்ரெயிட் என்ன, குவாலிட்டி என்னன்னா இந்த உண்மையான அன்பு இல்லைங்கிறது தான். எப்படி வருவானா, அண்ணன் தம்பி அரியனர் சோதரி அன்னை அப்பன் என்றே கூறி. ஏதோ ஒரு அண்ணா தம்பி உறவு, அக்கா தங்க உறவு, அப்பா அம்மா உறவு, நான் தான் ஏதோ ஒரு உறவை சொல்லிட்டு கண்கவர் பற்பல கற்பனை காட்டினர் காலமெல்லாம் மாலைகள் சூட்டின. ஜாலங்கள் போடுவான். இப்படி எப்படி அதை பண்ணி இதை பண்ணிடுறேன், எங்க குடும்பத்துக்கு அப்படிப்பட்ட பந்தங்கள்லாம் இருந்திருக்கேன், நாங்க அதை பண்ணுவோம் நீங்க இதை பண்ணிருக்கேன் சொல்லி இன்னும் நம்ம தொடரணும். அப்படி ரொம்ப ஒரு மாலைகள்லாம் சுட்டி உங்களை மாதிரி யாருக்கா நீங்க அதை பண்ணிருக்க இதை பண்ணிருக்கேன்னு பிரமாதமா புகழ்ந்து எல்லாம் பண்ணுவோம்னா பண்ணிசைக்கின்றார் பாரினில் மாந்தர் பரன் காண்கிற்பின் பறந்துடும் வேந்தர். உங்களை பத்தி ஓன ஸ்தோத்திரம் பண்ணி உச்சாணி கொப்பள கொப்பள உடம்பெல்லாம் அப்படி ஜில்லிட்டு போயிடுது. நமக்கு அப்பவே ஜலதோஷம் பிடிக்கிற மாதிரி ஆயிடுறது, ஏசி ரூம்ல இருக்கிற மாதிரி. ஆனா காரியம் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுங்க, அது போய் ஏட்டை கூட பார்க்க மாட்டான். எங்கேயா வெளியில பார்த்தா கூட அந்த போனா போயிடுவான். ஏன்னா நம்ம அன்னைக்கு செஞ்சதுக்கு பிரதி உபகாரமா நம்ம இதை கேட்டுருவோமேன்னு பயந்துட்டு இன்னும் அடுத்த பிளாட்ஃபார்ம் கூட போயிடுவான். இல்ல மாத்தின்னு அந்த பக்கம் எங்கேயாவது போயிடுவான். அப்படிங்கிற மண்ணுலகில் இந்த அவலமும் பொதுவோன இந்த மாதிரி ஒரு அவலமான ஒரு நிலை இருக்கு. மண் உலகத்துல பூலோகத்துல ரொம்ப பொதுவா எல்லாத்தையும் இருக்கா. இந்த மானிடர் மாறிடும் காலம் எதுவும். இந்த மக்கள் எல்லாம் மாறி எல்லாரும் நல்லா இதுவா வந்து ஒரு நல்ல ஒரு மாசிலாத குணத்தை மொத்தம் மதிக்கக்கூடிய மாந்தர்கள்லாம் வரக்கூடிய நிலை அந்த காலம் எப்ப வரும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாடல்ல கேட்டிருக்கேன். இது வந்து வறுமை வந்துட்டு எல்லாமே போயிடும் அப்படின்னு சொன்னா, வறுமை எப்படி வருதுன்றதுக்கு ஒரு அளவுக்கு மீறின ஒரு படாட்டோப்பமான வாழ்க்கை, வரவுக்கு மீற செலவு, ஆன முதலில் அதிகம் செலவாக பார்த்து மான மதியம் மதிக்கட்டு சொல்ற மாதிரி அப்படி எல்லாம் போகும்னா
இப்படி எல்லாம் போயிடுச்சுன்னு போது இங்க இவர் என்ன சொல்றாருன்னா, இவருக்கு அந்த நிலை ஏற்பட்டது, கொஞ்சம் கூட யோசனையே பண்ணாத கணவன் வாழ்ந்திருக்கார், தங்கிட்ட எல்லாம் போயிடுச்சு, நல்ல குணம் போயிடுச்சு, நல்ல மதிப்பு போயிடுச்சு, சுற்றத்தார்கள் போயிட்டா, எல்லாம் போயிடுச்சு. அப்ப சுவாமி பார்த்து இப்படி எல்லாம் போயிடுச்சு, இதுதான் உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய சமாச்சாரமா, இப்படிதான் வறுமை வந்தா எல்லாம் போயிடுச்சுமா. அந்த வறுமை வராத, அந்த வறுமை வந்ததால என்னோட அழகு போச்சு, வறுமை வந்தாலும் என்னோட செல்வம் போச்சு, என்னோட மனதில் நல்ல குணங்கள்லாம் போயிடுச்சு, நான் வந்து இந்த ஒரு என்னுடைய குடும்பம் இது எல்லாத்தையும் மறந்து போயிட்டேன், எனக்கு குலம் கோத்தத்தெல்லாம் மறந்து போயிட்டேன், கெட்ட வழிகள்லாம் நான் போனேன், மானம் மதி பயங்கி என்ன பண்ணுன்னு தெரியாது பண்ணேன், இந்த ஒரு நிலைமை இல்லாத என்ன நீ ஆக்கணும் சொன்னா என்ன வழி அப்படின்னு கேட்கிறார். அதுதான் வழி. என்ன சொல்றார், அவனுடைய பாதத்தை போய் அடைந்தோமானால் அந்த வழி வந்து நல்ல வழியாக மாறும். நல்லவர்கள் சேர்க்கையை நமக்கு கிடைச்சதுன்னு சொன்னா அது நல்ல இடத்துல கொண்டு போய் சேர்க்கும். அதுதான் அது சாமி வந்து எப்பவும் நம்ம சிந்தனை பண்ணணும், பஜனைகள் எல்லாம் பாடணும், நாமாவளிகளை சொல்லணும், கோயிலுக்கு போகணும், பூஜை பணக்காரத்தை கலந்துக்கணும், சதாசபம் நல்ல சிந்தனைகளே இருக்கணும். நல்ல சிந்தனைகள் இருந்ததுன்னு சொன்னா நமக்கு நல்ல ஈடுபாடுகள் வரும். சத்சங்கத்தை சேரும் போது நமக்கு வந்து கெட்ட வழிகள் இருந்து விடுபட்டு நாமளும் நல்ல வழிகளை பின்பற்றும். அந்த நல்ல வழிகளை பின்பற்றி நடக்கும் போது நமக்கு நல்ல கதி கிடைக்கிறது. அந்த முருகனுடைய அருளான நமக்கும் எப்படி அருணகிரிநாதர் கிடைச்சுமா நமக்கும் கிடைக்கும். அந்த வேல் வந்து எல்லாருக்கும் முன்னாடி போய் அந்த வெற்றி வேளாண் முன்னாடி நின்று நம்ம வரக்கூடிய வினைகள் எல்லாம் கலைந்து நம்ம வரக்கூடிய துக்கங்கள் எல்லாம் கலைத்து எந்த விதமான கட்டங்களும் நம்மை சேராமல் அணுகாமல் பார்த்துக்கணும். ஒரு அரணாக ஒரு காவலாக அது நின்று கொண்டிருக்கும். அப்படி நிற்கும் போது நமக்கு வறுமையும் வராது, வறுமை வந்தாலும் அறிவு கலங்காது, அறிவு கலங்கக்கூடிய நேரம் வந்தா கூட நமக்கு குணம் கெடாது. அப்படி வந்து எதெல்லாம் கெட்டதோ அதெல்லாம் நம்ம எல்லாம் அணுகாதுன்னு இந்த பாடலை சொல்ற மாதிரி இந்த பாடலை மறுமுறை பார்த்து இதோட இன்று நிறைவு செய்வோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். 1979 வருஷம் சங்கர ஜெயந்தியை மகாபிரிவா கர்நாடகத்தில் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு பக்கத்தில் வியாசநகரேன்னு இருக்குது, அங்கே கொண்டாடின்னு இருக்கிறத பார்க்குறோம். 5 நாள் உற்சவம் ரொம்ப விமரிசையாக நடக்கிறது. அந்த விழாவுக்கு அந்த உற்சவத்துக்கு உண்டான ஏற்பாடுகளை முழுக்கலும் சாண்டூர் மகாராஜா அரச குடும்பத்தின முன்னின்று முக்கியமாக கவனிச்சிருந்தா. அந்த வியாசநகர சங்கர ஜெயந்தியில் வேதரட்சன் நிதி ட்ரஸ்டில் பரீட்சையில் தேறின மாணவர்கள்லாம் அழிச்சுன்னு அண்ணாதுரையங்கார் வந்திருந்தார். அண்ணாதுரையங்கிட்ட பெரியவா பேசின்னு இருக்கிறது, இந்த குழந்தைகளுக்கு எப்படி எக்ஸாம்லாம் நடந்தது, வேத பரீட்சையெல்லாம் நடந்தது, இல்லை யாரெல்லாம் பரீட்சாதிகாரியாக இருந்தா, இதெல்லாம் பற்றி விசாரிச்சுருந்தா. அப்படி விசாரிச்சுட்டு இருக்கிறது அந்த சப்ஜெக்டில் ஒன்றும் லீலாவதி கணிதம் அப்படின்னு ஒன்று, மேக்ஸில் லீலாவதி மேக்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று. இந்த லீலாவதி கணிதம், இந்த மேக்ஸு இந்த குழந்தைகளுக்கெல்லாம் யார் சொல்லித்தரா, இந்த பரீட்சையில் யார் பட்சாதிகாரியாக இருந்தா அப்படின்னு பெரியவா கேட்டா. அப்போ அண்ணாதுரையங்கார் சொன்னார், இந்த பரீட்சாதிகாரியாக திருவல்லிக்கணியில் ஒரு ஸ்ரீ வைஷ்ணவர் இருக்கார், அவரை கூப்பிட்டோம், ஆனால் அவருக்கு வரத்துக்கு சௌரியப்படலை. அதனால என்ன பண்ணோம், ராமூர்த்தி சாஸ்திரியோட சிஷ்யர் ஒருத்தர் இருக்கார், அவரை வச்சுன்னு இந்த பரீட்சையெல்லாம் பண்ணிட்டு இந்த குழந்தையெல்லாம் அப்படின்னு சொன்னார். அப்படி சொன்னோன்னு அவர் அந்த ராமூர்த்தி சாஸ்திரியோட சிஷ்யரும் லீலாவதி மேக்ஸில் ஜோதிஷத்தில் ரொம்ப பண்டிதர் கெட்டிக்காரர், அதனால் அவரை வச்சுன்னு பண்ணித்து அப்படின்னு. உடனே பெரியவா, அவரையா வச்சுன்னு பண்ணின, பரீட்சாதிகாரி அவர் இருக்கலாமோ, அவரையா வச்சுட்ட அப்படின்னு. இவாளுக்கெல்லாம் புரியல, ஏன் அவர் பெரிய வித்வானாச்சே, படிச்சிருக்கார், இந்த லீலாவதி மேக்ஸ்லேயும் ரொம்ப கெட்டிக்காரராக இருக்கார், ஜோதிஷத்திலாம் கெட்டிக்காரராக இருக்கார், அவரையும் பெரியவா சந்தேகமாக கேட்குறாளே அப்படின்னா. அப்போ பெரிய உடனே சொன்னால், இல்லை அவர் பெரிய படிச்சிருக்கலாம், நிறையா படிச்சிருக்கலாம், வித்வானாக இருக்கலாம், ஆனால் அவருக்கு போருமான ஆச்சாரம் இருக்கிறதா எனக்கு தெரியல அப்படின்னா. என்ன அப்படின்னா ஆச்சார குறைச்சல் அவர்கிட்ட அப்படின்னா, பெரியவா சொன்னா, முன்னமேயே அவர் இங்கே வந்திருக்கார், அவர் வந்திருக்கிறதே பார்த்தேன், அவர் சிகை வச்சுக்கல, சிகை இல்லாத இருக்கு, அதனால் அவர் சிகை வச்சுக்கணும்னு நான் சொன்னேன், வலியுறுத்தி சொன்னேன். அப்போ கூட அவர் கேட்டதா தெரியல, இன்னும் வச்சுக்கல. ஒரு வேதாத்தியனம் பண்ணுறா, வைதீகராக இருக்கார்,
இவ்வளவு சாஸ்திரங்கள்லாம் படிச்சிருக்க வித்வானா இருந்தா அதுக்குண்டான ஒரு யூனிஃபார்ம் டிசிப்ளின் இருக்க வேண்டாமா? அது அவர்கிட்ட இல்லையே. அதனால அவரை பரீட்சாதிகாரியா வச்சுக்கிறதோ இல்லை இதுக்கு உபயோகப்படுத்திக்கிறதோ எனக்கு சரியா படலை, நீ வேற ஆளை தான் பார்க்கணும் அப்படின்னு அவர் சொன்னார். அண்ணாதுரையங்கார் சரி அப்படின்னு சொன்னார். நியாயமான அபிப்பிராயம் தான் அப்படின்னு சொன்னா. இப்ப நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும், அவர் நல்லா படிச்சிருக்கார், எல்லாம் பெரிய வித்வானா இருக்கார், ஏதோ ஒரு சிக்கை ஒன்றும் இல்லை, இந்த ஹேர் ஸ்டைல்ல வித்தியாசப்படுறது இதுக்கு ஒரு பெரிய தப்பா அப்படின்னு தோணலாம். ஆனால் நமது சாஸ்திரம் என்ன சொல்றது அப்படின்னு, உனக்கு படிப்பு வரலன்னா கூட பரவாயில்ல, வேதம் சரியா ஏறலைன்னா கூட பரவாயில்ல, உனக்கு மந்த புத்தியா இருந்தா கூட பரவாயில்ல, முதல்ல என்ன இருக்கணும் அப்படின்னார், ஆச்சாரம் இருக்கணும், அனுஷ்டானம் இருக்கணும். ஆச்சார பிரதமோ தர்மஹா தர்மஸ்ய பிரபுரச்சுதா அப்படின்னு சொல்றோம் நம்ம. அந்த ஆச்சாரம் தான் தர்மம். தர்மம் அப்படின்னாலே அறம், அறம் அப்படின்னாலே அதுக்கு முதல் படி என்னன்னு ஆச்சார அனுஷ்டானத்தோடு இருக்கிறது. இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கே எடுத்துங்கோ, ஸ்கூல்ல குழந்தைகள்லாம் அனுப்புறோம். ஸ்கூலுக்கு போற குழந்தைகளுக்கு முதல்ல ஸ்கூல்ல என்ன எதிர்பார்க்கிற அப்படின்னா, அவ டிசிப்ளின் தான் ஃபர்ஸ்ட் எதிர்பார்ப்பா. நல்ல ஸ்கூலா இருந்தா படிப்பு கூட செகண்டரி தான். டயத்துக்கு அது ஸ்கூலுக்கு போகணும், ப்ராப்பரா யூனிஃபார்ம்லாம் நல்லா துவச்சி உணர்த்தி அயன் பண்ணி கிளீனா போட்டுக்கணும், ஷூ எல்லாம் சரியா இருக்கணும், அங்க இருக்கிற வாத்தியார் எல்லாரையும் ஒரு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும், அவளை மதிக்கணும், கூட படிக்கிற குழந்தைகளோடலாம் அதுகள் சண்டை எண்டை போடாத சௌஜன்யமா இருக்கணும், டயத்துக்கு வரணும், லீவு போடக்கூடாது, இப்படி எல்லாம் வரிசையா சொல்றா. இந்த டிசிப்ளினை தான் ஃபர்ஸ்ட் அவ சொல்லித்தரா. அதுல ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கா. நல்ல எந்த ஒரு வித்யாசாலைகளா இருந்தாலும் பள்ளிக்கூடமா இருந்தாலும் அதுலதான் ரொம்ப முக்கியமா இருக்கும். இந்த டிசிப்ளின் எல்லாமே வந்துடுத்துனால் அதுக்கப்புறம் படிப்புங்கிறது தானே வந்துடும். இந்த படிப்பு வர்றது ஒன்றும் பெரிய காரியமே இல்லை. படிப்புக்கு இது புத்திசாலி இல்லை மந்தம் அப்படின்லாம் நம்ம நாமளாவே தான் சொல்றோமே வழிய, அடிமுட்டாளா இருந்தா கூட அவளையும் ஒரு வாத்தியார் கெட்டிக்கார வாத்தியாரா இருந்தா அந்த சிஷ்யனை போட்டு அவனை உண்டு இல்லைன்னு பண்றதுல அவர் பண்ற இவரோட முயற்சினாலே அவருக்கும் படிப்பு வந்துடும். அதனால படிப்பை பத்தி கவலையே இல்லை, படிப்பு வந்துடும். ஆனால் இந்த ஒழுக்கம் அப்படிங்கிறது, இந்த டிசிப்ளின் அப்படிங்கிறது, அனுஷ்டானம் அப்படிங்கிறது, ஆச்சாரம்ங்கிறது எப்போ வரும்னா அந்த சின்ன வயசுலேருந்தே படிக்கணும். சின்ன வயசுலேருந்தே படிக்கணும். காலங்கார்த்தால வெடிகாரத்தால ஏந்திருக்கிறது, ஏந்தினோன்னு உடனே பல் தேய்க்கிறது, உடனே ஸ்நானம் பண்றது, இப்படி எல்லாம் வரிசையா இது வந்தா நீட்டா ட்ரெஸ் எல்லாம் துவச்சி வச்சு உணர்த்தி வச்சுக்கிறது, இந்த டயத்துல தான் சாப்பிட்றது, இப்படிதான் வெளியில போறது, கண்டபடி இருக்கிறது இல்லை, மனசு போன பொடி போகாத இருக்கிறதுக்கு தான் ஆச்சாரமே. ஆச்சாரம் அப்படிங்கிறது இந்த ஒழுக்கம் இதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னு, மனுஷனோட மனசு கண்டபடி தெரியும், அது இஷ்டத்துக்கு தெரியும். அப்படி அதை விட்டுட்டோம்னா அவ்வளவுதான். ஒரு குதிரை இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு எதுக்கு கடிவாளம் போறோம், லகான வச்சுக்கிறா அப்படின்னு, அப்படி வச்சுண்டு அதை ஓட்டுறதே தான் அதோட சக்தி எல்லாருக்கும் பிரயோஜனமா இருக்கு. அப்படி இல்லாத அது இஷ்டத்துக்கு தெரிகட்டு இருந்ததுன்னா, அது போனபடி இருந்ததுன்னா அடுத்த வாளுக்கு சிரமம், அதுக்கும் ஒரு பலன் இல்லாத போறது, சிரமப்படுறது. அதனால தான் அதுக்கு ஒரு கடிவாளம் போடுறாப்புல தான் மனுஷனோட இந்த மனசுக்கும் ஆச்சாரம் அப்படிங்கிறது, ஒழுக்கம் அப்படிங்கிறது ஒரு தர்ம சட்டமா போடப்பட்டிருக்கு, கடிவாளமா போடப்பட்டிருக்கு. முதல்ல அதுக்குள்ள நம்மளை பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டோம்னா வந்துடுத்துனா, அந்த டிசிப்ளின் வந்துடுத்துனா அதுக்கப்புறம் நாம எதை வேணா சாதிச்சுடலாம், எதை வேணா நாம அடைஞ்சுடலாம். அதனாலதான் அந்த ஆச்சாரத்தை ரொம்ப முக்கியமா சொல்லியிருக்கு. எங்கேயுமே பார்க்கிறோம், ஸ்கூலுக்கு தான் அப்படின்னு இல்லை, எந்த ஒரு காரியமாக இருந்தாலும் அரசாங்க உத்தியோகத்தெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, எந்த ஒரு உத்தியோகம் இருந்தாலும் அது அதுக்குன்னு சில உத்தியோகங்களுக்கெல்லாம் யூனிஃபார்ம் வச்சிருக்கா. போலீஸ்னா காக்கி சட்டை தான் போட்டுக்கிறது, கண்டக்டருக்குனா இது மாதிரி, இப்படி ரோட்ல தெருவில் குப்பை அள்ளிண்டு போறது கூட ஏதோ ஒரு யூனிஃபார்ம்லாம் வச்சுக்கிறா. குப்பையை அள்ளுறதுக்கும் இவன் என்ன கலர் சட்டை போட்டுருந்தா என்ன, டிரையர் போட்டுருந்தா என்ன, எத்த பண்ணியிருந்தா என்ன, குப்பையெல்லாம் அள்ளினா வராதா என்ன. போலீஸ்னா என்ன, தப்பு நடக்காத பாதுகாத்துக்கணும். அவர் என்ன இவர் காக்கி சட்டையை போட்டு தான் போய் திருடனை பிடிக்கணுமா, வருமனை பிடிக்கப்படாதா? கோர்ட்ல வக்கீல் அப்படின்னா இவரோட சட்ட வாத திறமையினால, இவரோட அறிவு திறமையினால தான் அதுல இந்த ஜெயிக்க போறாரு வழியா, அதுக்கு என்ன கருப்பு கோட்டு போட்டுண்டாதான் இவர் ஆர்கியூ பண்ணலாமா? சாதாரணமா இருக்கக்கூடாதா? ஒரு டாக்டர்னா ஆபரேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன, இப்படி எல்லாம் கையில கிளவுஸை போட்டுக்கணும், மாஸ்கை போட்டுக்கணும், இந்த ஷூவை தான் போட்டுக்கணும், அந்த ஷூவை தான் போட்டுக்கணும், இப்படி வெள்ளை கோட்டு தான் போட்டுக்கணும். எதுக்கு இப்படி எல்லாம் வைக்கிறா?
நாம் யாருன்னு கேட்குறோமோ? இந்த வெளி வேஷத்துக்கும் இதெல்லாம் பண்ணிக்கிறதுக்கும் அவளோட காரியத்துக்கும் என்ன சார் சம்பந்தம்? இதையே சார் நீங்க எல்லாரும் ஃபோர்ஸ் பண்றீள், இப்படிதான் பண்ணணும்னு சொல்றீள் அப்படின்னு நாம யாருமே கேட்கறது இல்லை. அப்படி அந்த யூனிஃபார்ம்ல இருக்கிறதையே அதையே நமக்கு ஒரு கௌரவமா இருக்கு. அதுவே ஒரு பாதி நமக்கு பிளஸ் பாயிண்டா இருக்கு. இன்னும் சொல்ல போனாக்க யூனிஃபார்ம்ல இருக்கிற அரசாங்க உத்தியோகத்துல இருக்கிறவாள யாரானும் அடிச்சுட்டா இருந்தா அது பெரிய பாபமாவே, அதுக்கு பெரிய தண்டனையே உண்டு அப்படின்னு சட்டம் வேற சொல்றது. இவ்வளவு தூரம் ஒரு வெளி வேஷத்துக்கு நாம ஒரு ட்ரெஸ்ஸுக்கோ இல்லை இதுக்கெல்லாமே ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா இதே தானே இந்த சாஸ்திரமும் சொல்லியிருக்கு. அதில் வரத்தையும் மட்டும் சாஸ்திரம் சொல்றது அப்படிங்கிறதையும் மட்டும் நமக்கு என்னமோ அது வேண்டாத மாதிரியும் அதெல்லாம் அதுக்கெல்லாம் ஒன்றும் தேவையில்லை சார். மனசு சுத்தமாக இருந்தால் போகிறோம். நம்ம என்ன காரியம் பண்ணுறோம் இதுதான் பார்க்கணுமே வழிய இதெல்லாம் இந்த வெளிவேஷத்துக்கு ஒன்றும் இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லை அப்படின்ல நாம தற்கால ஒரு சித்தாந்தம் சொல்லிட்டு இருக்கோம். காரணம் என்னென்னா நாம் அப்படி மாறி போயிட்டோம். இனிமே பழையபடி மாறணும்னா அதுக்கு நமக்கு ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும். அதில் நமக்கு வெக்கம் இருக்கலாம், அது இருக்கலாம், இது இருக்கலாம். என்னமோ நம்மளோட சொந்த விருப்புனால தான் அதுக்கு ஒரு குறை சொல்கிறோமே வழிய அப்படி இல்லை. அப்படி இருக்கிறதுன்னு எல்லாரும் மாறிவிட்டா தானே அதுக்கு ஒன்று சகஜமாக போயிடும். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சர்தார்ஜிலாம் பார்த்தா அவளுக்கு அவள் மதத்தில் எப்படி சொல்லியிருக்கோ அப்படியே தான் இருக்கா. அத்தனை பேரும் டர்பனில் தான் இருக்கா. அவள் பிரசிடெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி, அடிமட்டமாக இருந்தாலும் சரி, எங்கே இருந்தாலும் சரி, பார்த்த மாத்திரத்திலேயே தெரியறது. பல மதங்கள்லையும் மற்ற மதஸ்தர்கள்லாம் எல்லாரும் அவளுக்குன்னு மதத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கோ அதைத்தான் பார்த்து பார்த்து தான் பண்ணிட்டு இருக்கா. அதுலேருந்து ஒன்றும் மாறலை. அது எதுக்கு என்ன இது சரியா தப்பான்னு ஒரு ஆராய்ச்சியில் கூட யாரும் இறங்குறதில்ல. சொல்லியிருக்கு, கேட்குறோம், அவ்வளோதான். அதைத்தான் பெரியவாளும் இங்கே வலியுறுத்துறா. அதனால அவர் கணிதத்தில் பெரிய வித்வானா இருக்கலாம், இன்னும் சாஸ்திரத்தில் பெரிய வித்வானா இருக்கலாம், லீலாவதி கணிதத்தில் பெரிய மகாமேதையா இருக்கலாம். இவ்வளவு இருக்கிறவருக்கு ஒரு சிக்க வச்சுக்கிறதுல என்ன, ஒரு வேதாத்தியானம் பண்ணிட்டு வேதம் படிச்சேன் அப்படின்னு தன்னை காமிச்சுக்கிறதுல என்ன பெரிய கௌரவ குறைச்சல் வந்துட போறது? அப்படி வந்ததுனாலே இவர் படிச்ச இவரோட வித்தைய இவருக்கே கௌரவமா தோணலன்னு அர்த்தம். இவருக்கே அது கௌரவமா தோணலன்னு அர்த்தம். அதனாலதான் தன்னை உள்ளுக்குள்ள விஷயம் தங்கிட்ட வேற ஒரு விஷயம் இருந்தாலும் வேற ஒரு தினசா தன்னை வேஷத்தை மாத்தின்னு காமிக்கிற அப்படிங்கிற அப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு யதார்த்தமா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஆச்சார அனுஷ்டானத்தெல்லாம் பெரியவா திருப்பி 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 வலியுறுத்திகிட்டே இருக்கா. இதுதான் நமக்கு பெரிய சித்தசுத்திக்கு ஒரு மருந்து. அது அவசியம் கடைப்பிடிக்கணும். அதனால்தான் பெரியவா தனக்கு இனிமே மடத்துல இங்கே வந்து பாத பூஜை பண்ணணும்னா வாசிக்க வச்சுட்டு இருக்கணும், இனிமே 9 ஜெந்தான் கட்டிக்கணும், கச்சந்தான் கட்டிக்கணும், அத்தை பண்ணும் இத்த பண்ணும், இது மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்லாம் சொன்னது காரணம் இந்த முதல்ல இந்த டிசிப்ளின் நமக்கு வரணும், இந்த ஆச்சாரம் நமக்கு வரணும். அது வந்துடுத்தினாலே மற்றது எல்லாம் வந்துடும். அதுக்கப்புறம் நமக்கு வித்தைகள் வரும், ஞானம் வரும், மோட்சம் வரும், எல்லாம் தானே பின்னாலேயே வந்துடும். அதனால தான் ஆச்சார பிரதமோ தர்மோ அப்படிங்கிற பெரியவா இப்படி சொல்றா. நாம எல்லா மகான்களுமே இப்படித்தான் சொல்லிட்டு இருக்கா. திருக்குறள்ல பார்த்தீங்கன்னா திருவள்ளுவர் இந்த ஒழுக்கம் அப்படின்னு ஒரு அதிகாரம், இந்த ஒழுக்கம் அப்படிங்கிற அதிகாரத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த 10 குறள்லையும் எப்படி வலியுறுத்தி சொல்றார். ஆரம்பிக்கிறதே என்ன சொல்றார், ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப்படும் அப்படிங்கிற. இதுக்கு மேலேயா டிசிப்ளினை வலியுறுத்தி சொல்ல முடியும், ஆச்சாரத்தை வலியுறுத்தி சொல்ல முடியும்? அந்த ஒழுக்கம் அப்படிங்கிறது இந்த ஆச்சாரத்தை தான், அதுதான் நம்மளோட சீலம் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றோம். அது என்ன விழுப்பம் தரலான். இப்படி ஒழுக்கத்தோட ஒருத்தன் இருந்தான்னா, அந்த டிசிப்ளினோட ஆச்சாரத்தோட இருந்தான்னா அவனுக்கு பெரிய உயர்வு கிடைக்கிறது. விழுப்பம் தரலான், உயர்வு தரத்தினால இந்த ஒழுக்கமே இந்த டிசிப்ளினே அவனுக்கு பெரிய உயர்வை கொடுத்துறதுனால அது என்ன பண்ணும்னர் உயிரினும் ஓம்பப்படும் அப்படிங்கிறார். உயிரை விட முக்கியமா அது காப்பாற்றப்படணும் அப்படிங்கிற. நாம மனுஷனுக்கு இருக்கிறதுலே ரொம்ப முக்கியம் உயிர் தான். அதை காப்பாத்துறதுக்கு தான் என்னெல்லாமோ பாடுபடுறோம். என்ன ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் எப்படியானு காப்பாற்றி கொடுத்துருங்கோ சார், எப்படியான ஆளை காப்பாத்திருங்கோ அப்படி எல்லாம் சொல்றோமோ இல்லையோ, உசிரை காப்பாத்திருங்கோ அப்படிங்கிறோம். இருக்கிறதுலே நம்ம காப்பாற்ற வேண்டியதுலேயே ரொம்ப முக்கியமானது உயிர் தான் அப்படின்னு தெரியுது. வள்ளுவர் என்ன சொல்றார், அந்த உயிருக்கும் மேல ஒண்ணு இருக்குப்பா, அதை காப்பாற்றணும்ப்பா. அப்பதான் நீ உயிரோடு இருக்கிறதே ஒரு புகழத்தரும், அது ஒரு பயனுள்ளதா இருக்கும். அது என்னென்ன, அதுதான் இந்த ஆச்சாரம் ஒழுக்கம் அப்படிங்கிற. சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். வள்ளுவர் என்ன சொல்றார், அந்த உயிருக்கும் மேல ஒண்ணு இருக்குப்பா, அதை காப்பாற்றணும்ப்பா. அப்பதான் நீ உயிரோடு இருக்கிறதே ஒரு புகழத்தரும், அது ஒரு பயனுள்ளதா இருக்கும். அது என்னென்ன, அதுதான் இந்த ஆச்சாரம் ஒழுக்கம் அப்படிங்கிற. அப்படின்னா எவ்வளவு முக்கியம் அப்படின்னு தெரியுது. இன்னொரு அதே அதிகாரத்துல இன்னொரு குறள்லையும் சொல்ற,
நீ படிச்ச படிப்பெல்லாம் கூட மறந்தா கூட பரவாயில்ல, திருப்பி படிச்சு கத்துன்னுடலாம். ஆனா நம்மளோட ஒழுக்கம் மட்டும் கெட்டு போயிடுத்துன்னா ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. அது அப்புறம் திருப்பி ஒன்றும் வரவழைச்சிக்கவே முடியாது அப்படிங்கிற. பிறப்பினும் ஓத்து கொள்ளலாம் பார்ப்பான் பிறப்பொழுக்கம் குன்றக்கெடும் அப்படின்னு ரொம்ப கடுமையாவே சொல்ற. அதுவும் பார்ப்பான் அப்படின்னு பிராமணனுக்கு இன்னும் முக்கியமாவே சொல்ற. பெயரை சொல்லியே குறிக்கிச்சே சொல்றாப்புல இருக்கு. அப்படின்னா வள்ளுவர் மாதிரி பெரிய உத்தமர்கள்லாம் மகான்கள்லாம் இந்த ஒழுக்கத்தையும் ஆச்சாரத்தையும் தானே திருப்பி 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 சொல்றா. அது மட்டும் கெட்டு போயிடுத்துனாக்க அதுக்கப்புறம் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது, வேற எதுவுமே பண்ண முடியாது. எல்லாமே கெட்டு போயிடும், எல்லாமே சர்வநாசமாயிடும். அது கிடக்கூடாது கிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அதை திருப்பி திருப்பி எல்லாரும் வலியுறுத்தி சொல்றா. அதைத்தான் இங்கேயும் பெரியவா சொன்னா. அவர் எல்லாம் படிச்சிருக்க, எல்லாம் பண்ணிக்க, ஆனா சிக வச்சுக்கல, அதுக்கு உண்டான அந்த ஆச்சார அனுஷ்டானம் இல்லை, அந்த டிசிப்ளின் இல்லை. அதை சொல்லவும் சொல்லியிருக்கா. பெரியவா சொன்னதுக்கு அப்புறமான அவர் கேட்டிருக்கணும் இல்லையோ. பெரியவாளே வந்து சொல்றா, சாட்சாத் சங்கர பகவத்பாதாவோட அவதாரம் அப்படிங்கிறோம், தட்சிணாமூர்த்தி அவதாரம்ங்கிறோம், பரமேஸ்வரன்கிறோம், அப்படிலாம் என்னெல்லாமோ ஆஹா ஊஹுன்னு பெரியவாளை கொண்டாடுறோம். அவளால தான் வேதமே இருக்கு, அவளால தான் சாஸ்திரம் இருக்கு, அவளால தான் எல்லாருக்கும் வைதிகாலுக்கெல்லாம் ஜீவனம் நடந்துட்டு இருக்கு. இப்படி இத்தனை எல்லாமும் சொல்றோம். அவளை ஸ்தோத்திரம் பண்ணினா கூட அப்பேற்பட்ட பெரியவாளே குறிப்பிட்டு நம்ம சொல்றா, இல்லப்பா நீ இதை பண்ணிக்கணும், இதை பண்ணிக்கிறது தான் முதல்ல வேலை அப்படின்னு சொன்னா அதுலேயும் நாம கேட்கலன்னா அதுக்கப்புறம் நம்மளோட துணிச்சலையோ நம்மளோட பிராரப்தத்தையோ என்னன்னு சொல்றது. அதனாலதான் பெரியவா சொன்னா. அதனால அப்படி சொல்லியாச்சு, சொல்லியும் அவர் கேட்கல, அதனால அவர் வேண்டாம், வேற யாராவது அழைப்பார் அப்படின்னா. ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாவே இருப்பா பெரியவா. டாக்டர் வேணிநாதன் அப்படின்னு அவர் பெரியவாள்கிட்ட தரிசனம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அந்த சமயத்துல யாரோ 2 பேர் வந்தா தரிசனத்துக்கு. வா என்ன பண்ணிட்டு இருக்கா களி, யாரு என்ன இங்கேருந்து வந்திருக்கா, என்ன பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படின்னா. வா சொன்னா நாங்க பிள்ளையார் கோவில்ல பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா. அவ ஊரு பேரு எல்லாம் சொல்லிட்டு ஏதோ கோவில்ல பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா. நீ பெரிய இவ கோவில்ல பூஜை பண்றாளா, இப்படி இருக்கா அப்படின்னா. அந்த பூஜை பண்ணணும் பூஜகர்கள் அப்படின்னு அவளுக்கு உண்டான என்ன அந்த அலங்காரம் இருக்கணுமோ அதுபடி இல்லை. இவா வித்தியாசமா இருந்தது. என்ன இவா என்ன சிகையை காணும், இப்படி இருக்காளே, என்ன பண்ற, ஏன் இப்படி இவா கோவில்ல பூஜை பண்றாங்களா அப்படின்னா. இல்ல இல்ல நாங்க தான் பூஜை பண்றோம் அப்படின்னு. பெரியவா இல்ல இல்ல இப்படி இருந்து பூஜை பண்ணக்கூடாது, அதுக்கு உண்டான என்னென்ன டிசிப்ளினோ அப்படிதான் இருக்கணும், அதனால சிகை வச்சுன்னு பூஜை பண்ண சொல்லு அப்படின்னா. இல்ல அதனால பரவாயில்ல அப்படின்னு அவ ஏதோ கொஞ்சம் பதில் சொல்லியிருக்கா. மற்ற இடம் மாதிரி நினைச்சுன்னு விட்டா போல இருக்கு. பெரியவாளை பதில் சொல்லிக்கா. உடனே பெரியவா என்ன சொல்லுவா, கோவம் வந்துடுத்து. என்னது பரவாயில்லையா, இவன் சிகை வச்சுக்காத பூஜை பண்ணி எந்த சாமி ஏத்துக்கிறது இவனுக்கு, எந்த சாமி இவனுக்கு வரம் கொடுக்கறது, என்ன பலன் கிடைச்சிருது, இவன் எப்படி இருக்கான்னு பார்த்துடுறேன் நான் அப்படின்னு கோச்சிண்டு மரியாதையா அதுக்குப்படி உண்டானபடிதான் இருக்கணும்னு சொல்லும். அப்படி இருந்தாதான் பலிக்கும், பண்ற பூஜையும் பலிக்கும், வரவாளுக்கும் அதனால பலன். பரவாயில்ல பரவாயில்லன்னு இவ இஷ்டம் இல்லை, நம்ம இஷ்டம் இல்லை எதுவுமே. எல்லாத்துக்குமே ஒரு சட்டம் போட்டிருக்கு அப்படின்னா சட்டத்துக்கு உட்பட்டு தான் நடக்கணும். அதுல மீறினோம்னா அதுக்கு தண்டனை உண்டுதான் உண்டு, பலன் கிடையாது தான் அப்படின்னு சொல்லி அவள்கிட்ட அந்த பசங்களுக்கு சொல்ல, அப்புறம் இவர் எடுத்து சொல்லி அப்படிலாம் சொல்லப்படாது, பெரியவா சொல்ற உபதேசம் பண்றா. அதனால பெரியவா சொல்றது எதுவுமே நல்லதுக்கு தான் இருக்கும். குரு வாக்கியம் எதுவா இருந்தாலும் நல்லதுக்கு தானே. ஆதிசங்கர பகவத்பாதாள் கேள்வி பதிலா தர்மத்தை சொல்றதே என்ன சொல்றார் அப்படின்னர். எது விஷம், மனுஷனுக்கு எது விஷம் அப்படின்னர். அதுக்கு பதில் இது கேள்வி, மனுஷனுக்கு எது விஷம் அப்படின்னு கேள்வி. அதுக்கு பதில் என்ன கொடுக்கிற சங்கர பகவத்பாதர்னர், குரு வாக்கியத்தை அலட்சியப்படுத்துறது. ஒரு குரு நமக்கு சொல்றார் அப்படின்னா அவருக்கு தெரியாதான்னு நம்மளுக்கு நம்மளால இதை பண்ண முடியுமா பண்ண முடியாதா, இந்த ஊர்ல இது முடியுமா இந்த ஊர்ல இது முடியாதா, இது மாதிரிலாம் தெரியாது அவருக்கு. தெரியாதையா சொல்லிடுவார். அப்ப சொல்றார் அப்படின்னா இதை பண்ணு இதை பண்ணாத அப்படின்னு சொல்றாருன்னா அதை பண்ணுன்னு சொல்றத பண்ணணும், பண்ணாதுன்னு சொல்றத பண்ணப்படாது. சுவாமி கீதையிலையும் என்ன சொல்றாரு, சாஸ்திரம் பிரமாணம் தே காரியா காரிய விவஸ்திதோ. நம்மளோட மனம் போனபடி நமக்கு பிரமாணத்தை எடுத்துக்க முடியாது, சாஸ்திரம் தான் பிரமாணம். அதுனா அது பகவானோட ஆக்ஞை, ஈஸ்வர ஆக்ஞை, நிஜாக்ஞா ரூப நிகமா அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அதனால அந்த வேதம் சொன்னதுதான் சாஸ்திரம் சொன்னதுதான் அது சாஸ்வதமான ஆணை. அதுக்கு கட்டுப்பட்டு தான் எல்லாரும் நடந்தாகணும்.
அது ரொம்ப முக்கியம். அதில் நமக்கு பிடிச்சிருக்கா பிடிக்கல, நமக்கு முதல்ல பிடிச்சிருக்கு பிடிக்கல, இந்த விருப்பு வெறுப்பு போகிறதுக்கே முதல் என்ன மருந்து அப்படின்னு அந்த சாஸ்திரப்படி நடக்கிறது தான். அதைத்தான் நீங்கள் வலியுறுத்தினா. அதனால் வேற ஆள் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அனாத்திரங்களும் சரி அப்படின்னு விட்டார். அப்படி பேசினுக்கிறதே முதல்லையே பார்த்தோம், ஷாண்டூர் யுவராஜா பெரியவாள்கிட்ட கேட்டு துவைதம் அத்வைதம் அப்படின்லாம் சித்தாந்தங்கள்லாம் இருக்குது, அதுக்கு என்ன ஒன்றுத்துக்கு ஒன்று என்ன வித்தியாசம், எதனால் இப்படி சித்தாந்தங்கள்லாம் மாறுபடுறது, இப்படி பலதாக இருந்தாலும் மாறுபட்டு இருந்தாலும் உண்மை ஏதோ ஒன்றா தான் இருக்க முடியும், சத்தியம்ங்கிறது ஏகமாக தான் இருக்கும், ஒன்றா தான் இருக்கும் அப்படின்லாம் சந்தேகம் போயிட்டா அப்படின்னு முன்னுமே சொன்னோம் இல்லையா. அதுக்கு பதில் சொல்லல பெரியவா, அதுக்கு நேர பதில் சொல்லாத என்னன்னா இப்படிலாம் பல விஷயங்கள் அதில் பேசிட்டு வரா. அப்படி வரத்தே ஷாண்டூர் ராஜா கேட்டோன்னே யுவராஜாட்ட பெரியவா கேட்டா, நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்க அப்படின்னு கேட்டா. அவர் ஷாண்டூர் யுவராஜா ஒரு வெளிநாட்டில் யூனிவர்சிட்டியில் மேத்தமேட்டிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ப்ரொஃபஸராக இருந்தவர், ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட்டாக இருந்தவர், பெரிய கணிதத்தில் மகாமேதை அவர். பெரியவா அவர்கிட்ட கேட்டால் நீ என்ன செஞ்சுட்டு இருக்க அப்படின்னு அவர் என்ன பண்ணார், மேத்தமேட்டிக்ஸ் அப்படின்னு மொட்டையாக சொன்னார். இது என்ன மேத்தமேட்டிக்ஸ் அப்படின்னா, நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்க அப்படின்னா, மேத்தமேட்டிக்ஸ்னா எப்படி என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிறது. அவர் மேத்தமேட்டிக்ஸில் பெரிய ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ணி பிஹெச்டி எல்லாம் பண்ணி பெரிய ப்ரொஃபஸர், அவரோட யோகிதா அவ்வளோ பெரிய ஒசந்ததாக இருக்குது. அவர் என்ன பண்ணியிருக்கார், அவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா குவாண்டம் தியரி அப்படிங்கிறதுல பெரிய ரிசர்ச் பண்ணின டாக்டரேட்லாம் வாங்கினவர். இதைத்தான் பெரியவா கேட்குறா, ஏன் என்ன பண்ணியிருக்க அப்படிங்கிறத. அவர் என்ன பண்ணினார், மேத்தமேட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னார். ஏன் இவர் குவாண்டம் தியரியில் நான் ரிசர்ச் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்லாம் சொல்லலை அப்படின்னா, பெரியவாளுக்கு என்ன மேக்ஸை பற்றி தெரிய போகிறது, அதில் குவாண்டம் தியரின்னா என்னென்னு தெரியுமா. இதை பார்த்தாக்க காஷாயம் தண்டமும் ஒரு கட்டுப்பட்டியாக ஏதோ பழம்பஞ்சாங்க மாதிரி இருக்கார். இவருக்கு என்ன தெரிய போகிறது, அதெல்லாம் சொன்னால் புரியுமோ புரியாதோ அப்படின்னு தோணி இருக்கலாம். அதனால தான் என்ன பண்ணார், ஒரு ஸ்வரத்து இல்லாத மேத்தமேட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னார். உடனே அடுத்தது பெரியவா விட்டுருவாளா, சரி மேத்தமேட்டிக்ஸ் அப்படின்னு நீ அதில் ஏதோ ரிசர்ச் பண்ணதா சொல்லலே, எந்த விஷயத்தில் ரிசர்ச் பண்ணியிருக்க அப்படின்னு. அவர் என்ன இன்னமும் சுவாரஸ்யம் வரல, என்னடா அது இவர் விடாத கேட்குறாரு அப்படின்ட்டு, நான் குவாண்டம் தியரி அப்படின்னார். குவாண்டம் தியரியில் ரிசர்ச் பண்ணுறேன் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா என்ன பண்ணால், உட்காந்துருக்கிற அந்த தரையில் உட்காந்துருக்கல மண்ணில் இப்படி 2 ரவுண்டு போட்டா, வட்டம் போட்டா, அதில் ஒன்றுத்துக்குள்ளே ப்ளஸ்ன்னு போட்டால் ஒன்றுத்தில் மைனஸ்ன்னு போட்டு இப்போ காமிச்சு, இந்த ப்ளஸ்ஸா மைனஸா, அதாவது ப்ளஸ்ஸாக இருந்தால் பாசிட்டிவ்னு அர்த்தம், மைனஸாக இருந்தால் நெகட்டிவ்னு அர்த்தம். இப்போ இந்த குவாண்டம் தியரியில் நீ பண்ணியிருக்கிறது பாசிட்டிவ் அப்ரோச்சா இல்லை நெகட்டிவ் அப்ரோச்சா, எதில் ரிசர்ச் பண்ணியிருக்க அப்படின்னு கேட்டா. இப்படி வட்டம் போட்டு அதில் ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் போட்டு நீ குவாண்டம் தியரியில் பாசிட்டிவ் அப்ரோச்சை ரிசர்ச் பண்ணுறியா நெகட்டிவ் அப்ரோச்சை ரிசர்ச் பண்ணுறியான்னு ஒரு மாதிரி யுவராஜா நடுங்கிட்டார், அவன் அசந்து போயிட்டார் அப்படின்னே சொல்லணும். ஏன்னா இந்த அளவுக்கு இவருக்கு என்ன கணக்குன்னா என்னென்னு தெரிய போகிறதா, இனிமேல் அல்ஜீப்ரானா என்ன தெரிய போகிறதா, குவாண்டம் தியரினா என்னென்ன தெரிய போகிறதா அப்படின்னு நினச்சின்னு தானே இவர் ஏதோ ஒரு அலட்சியமாக பதில் சொல்லியிருந்தார். அப்படி இருக்கிறது பெரியவா என்ன பண்ணால் நேரே போட்டு படத்தையும் போட்டு காமிச்சு குவாண்டம் தியரியில் ரிசர்ச்னு பாசிட்டிவ் அப்ரோச்சா நெகட்டிவ் அப்ரோச்சான்னு அவருக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுத்து. சரி இது சாதாரண நம்ம நினைக்கிறாப்புல இல்லை, இது வேஷம்தான், ஏதோ பார்த்தா சன்னியாச கோலத்தில் இருக்குது அப்படின்னு என்ன பண்ணார், அந்த இது வரைக்கும் இருந்த அந்த ஒரு அலட்சியம் அசரத்தையெல்லாம் போன இடம் தெரியல. போன இடம் தெரியாத என்ன பண்ணினார், அந்த பயபக்தி வந்துடுத்து பெரியவாள்கிட்ட, அந்த ப்ளஸ் அப்படிங்கிறத காமிச்சு பாசிட்டிவ் அப்ரோச் அப்படின்னு இதில் தான் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு. உடனே பெரியவா அந்த மைனஸை காமிச்சு, ஏன் நெகட்டிவில் பண்ணலையா அப்படின்னா, நெகட்டிவில் ஏன் பண்ணலை அப்படின்னா இந்த மைனஸை காமிச்சு. அவர் பதில் சொல்கிறதுக்கு முன்னால் அவர் யோஜனை பண்ணி பதில் சொல்லணும். அதுக்கு முன்னாலே பெரியவாளே சொன்னால், அது நெகட்டிவ் அப்ரோச்சுங்கிறது ரொம்ப டஃப்பு கஷ்டம், அதனால அதில் பண்ணலையாக்கும், எது சுலபமாக இருக்கோ பாசிட்டிவ் அப்ரோச்சில் பண்ணிட்டியா அப்படின்னா. அந்த ஷாண்டூர் ராஜா அப்படியே நெக்கு உருகினர், மகிழ்ந்து போனர், எழுந்தார். பெரியவாளோட மேதாவிலாசத்தை ஒரு க்ஷணத்தில் புரிஞ்சுட்டார். பெரியவா சர்வஜன்கிறத புரிஞ்சுட்டார். பெரியவா சொன்னது ஏன் பண்ணலைங்கிறதுக்கு பெரியவாளே ரீசன் சொல்கிறா, அது ரொம்ப டஃப்புங்கிறதுனால அதில் பண்ணலை அப்படின்னு. உடனே என்ன பண்ணா பெரியவா இந்த குவாண்டம் தியரி பாசிட்டிவ் அப்ரோச்சை பற்றி வேதத்திலேயே எப்படி வருது அப்படின்னு ஆரம்பிச்சா.
ஆரம்பிச்சு பொழிஞ்சு தள்ளினா எப்போன்னு ராத்திரி 10:30 மணி வரைக்கும் பெரியவாளோட இந்த உபன்யாசம். சாண்டூர் மகாராஜாவை உட்காந்து யுவராஜாக்கு அதுல சொல்றா, ஒண்ணுங்கிறது இருந்து எப்படி அது பலவிதமா பிரியறது, ஒண்ணு ஏகமா இருக்கிறது எப்படி அநேகமா விரியறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஆரம்பிச்சு அவ எக்ஸ்பிளைன் பண்ண அப்படியே கேட்டிருந்தவர் பிரமிச்சு போனார். அப்படி இருக்கிறது பெரியவா பூஜ்யம்னா என்ன, பிளஸ்னா என்ன, மைனஸ்னா என்ன, ஒண்ணுனா என்ன, இப்படி எல்லாம் சொல்லி அத்வைத சித்தாந்தத்தை அவருக்கு விளக்க ஆரம்பிச்சா. இந்த லீலாவதி கணிதத்தை பத்தி சொல்லிட்டு முதல்ல லீலாவதி கணிதம் தெரியுமான்னு கேட்டாலும் அவர் தெரியாதுன்னு அருளியோ, மேத்தமேட்டிக்ஸ்ல பெரிய ரிசர்ச் பண்ணிங்க ப்ரொஃபஸர் அண்ணா லீலாவதி கணிதம் தெரியல அப்படின்னு சொன்னேன். அதனால பெரியவா இப்படி ஆரம்பிச்சு அவருக்கு சொல்றா. அப்படி இன்னும் என்னென்னலாம் அவருக்கு சொன்னா அப்படிங்கிறத இன்னும் சிலதை தொடர்ந்து பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நீத்தல் விண்ணப்பம். சச்சயனே மிக்க தன் புனல் விண்கால் நிலம் நெருப்பாம் தன் புனல் விண்கால் நிலம் நெருப்பாம் விச்சயனே விட்டுடுதி கண்டாய் வெளியாய் கரியாய் பச்சையனே செய்ய மேனியனே உண்பட அரவக் கச்சையனே கடந்தாய் தடம் தாள அடற்கரியே அடற்கரிபோல் ஐம்புலன்களுக்கு அஞ்சி அழிந்த என்னை விடற்கு அறியாய் அடற்கரிபோல் ஐம்புலன்களுக்கு அஞ்சி அழிந்த என்னை விடற்கு அறியாய் விட்டுடுதி கண்டாய் விழுத்தொண்டற்கு அல்லால் தொடர்க்கு அறியாய் சுடர்மாமணியே சுடு தீச்சுழலக் கடற்கரிதாய் எழுநஞ்சு அமுதாக்கும் கரை கண்டனே கண்டது செய்து கருணை மட்டு பருகி கழித்து மிண்டுகின்றேனை விடுதி கண்டாய் நின் விரை மலர்த்தாள் பண்டு தந்தாற்போல் பணித்து பணி செய்ய கூவித்து என்னை கொண்டு எந்தாய் களையாய் குதுகுதுப்பே குதுகுதுப்பின்றி நின்று என் குறிப்பே செய்து
நின் குறிப்பில் விதுவிதுப்பேனை விடுதி கண்டாய் விரையார்ந்து இனிய மதுமது போல் என்னை வாழைப்பழத்தில் மனம் கனிவித்து இனிய மதுமது போன்று என்னை வாழைப்பழத்தில் மனம் கனிவித்து எதிர்வது எப்போது பயில்வி கையிலை பரம்பரனே கையிலை பரம்பரனே பரம்பரனே நின் பழடியாரோடும் பரம்பரனே நின் பழடியாரோடும் என் படிரு பரம்பரனே நின் பழடியாரோடும் என் படிரு விரும்பரனே விட்டுடுதி கண்டாய் விரும்பரனே விட்டுடுதி கண்டாய் மென்முயல் கரையின் அரும்பரனேர்வை தணிந்தாய் அரும்பரனேர் வைத்து அணிந்தாய் பிறவே ஐவாய் அரவம் பொறும் பெருமான் வினையே பொறும் பெருமான் வினையேன் மனம் அஞ்சி பொதும் புறவே பொதும் புரு தீப்போல் புகைந்து எரிய புலன் தீக்கதுவ வெதும்புருவேனை விடுதி கண்டாய் விரையார் நரவம் ததும்பு மந்தாரத்தில் தாரம் பயின்று நரவம் ததும்பு மந்தாரத்தில் தாரம் பயின்று மந்தம் முரல் வண்டு அதும்பும் கொழுந்தே முரல் வண்டு அதும்பும் கொழுந்தேன் அவிர்சடைவானத்து அடலரை சே அரைசே அறியாச் சிறுவன் பிழைக்கு அஞ்சல் எண்ணினல்லால் விரைசேர் முடியாய் விடுதி கண்டாய் வெண்ணகை கருங்கள் திரை சேர் மடந்தை மணந்த திரு பொற்பத புயங்க
நகை கருங்கண் திரை சேரு மடந்தை மணந்த திரு பொற்பதப் புயங்கா பொற்பதப் புயங்கா வரை சேர்ந்து அடர்ந்து என்ன வல்வினைத்தான் வந்து அடர்வனவே அடரு புலனால் நிற்பிரிந்தஞ்சி அஞ்சுல் நல்லாரவர் தம் விடர் விடலேனை விடுதி கண்டாய் விரிந்தே எரியும் சுடரனையாய் எரியும் சுடரு அனையாய் சுடுகாட்டு அரசே தொழும்பர்க்கு அமுதே தொடர்வரியாய் தமியேன் தனினீ தனித்துணையே தனித்துணை நீ நிற்க யான் தருக்கி தலையால் நடந்த வினைத்துணையேனை விடுதி கண்டாய் தலையால் நடந்த வினைத்துணையேனை விடுதி கண்டாய் வினையேனுடைய மனத்துணையே வினையேனுடைய மனத்துணையே என்றன் வாழ்முதலே எனக்கு எய்ப்பில் வைப்பேன் வினையேனுடைய மனத்துணையே என்றன் வாழ்முதலே எனக்கு எய்ப்பில் வைப்பேன் தினைத்துணையேனும் பொறேன் துயராக்கையின் திண்வலையே வலைத்தலை மானன்ன நோக்கியர் வலைத்தலை மானன்ன நோக்கியர் நோக்கின் வலையில் பட்டு மிலைத்து அலைந்தேனை விடுதி கண்டாய் வலையில் பட்டு மிலைத்தலைந்தேனை விடுதி கண்டாய் வெண்மதியில் ஒற்றை கலைத்தலையாய் கருணாகரனே கலைத்தலையாய் கருணாகரனே கையிலாயம் என்னும் மலைத்தலைவா மலையாள் மணவாள என் வாழ்முதலே கையிலாயம் என்னும் மலைத்தலைவா மலையாள் மணவாளா என் வாழ்முதலே
ஏன திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். முன்னீரும் ஆதியும் இல்லான் முனிவர் குழாம் பன்னூறு கோடி இமையோர்கள் தாம் நிற்ப தண்ணீர் எனக் கருளி தன் கருணை வெள்ளத்து மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மின்னேறு மாடவியன் மாளிகை பாடி மாளிகை பாடி பொன்னேறு பூமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ நான் திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் பீட்டபதி காலேலோ ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீத்தாயே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய போர் பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்தி
சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.